हेलो एवरीवन, केम छो बधा? आई होप बधा मजामां ज हशो। एंड आ विडियो सेना रिलेटेड है तो थंबनेल जोईने खबर पड़ी ज गई है कि बहु बधा तमारा सवालों आवे छे अने कमेंट्स, मेसेज अने कॉल, खास करीने गर्ल्स अने बॉयज जे फोन करे छे कि रनिंग कई रीते करवुं, क्या ग्राउंड पर तमे रनिंग करवा जाओ छो अने टाइमिंग अहींया नथी आवतो तो त्यां जईने कई रीते कम्प्लीट करीशुं। अहींया 12 થી 13 मिनिट थई जाय छे अने बॉयज छे तो 27 થી 28 मिनिट थाय छे। तो रनिंगनो टाइमिंग कई रीते लाववो तो खास करीने पहला मैं एक बात जणावी दईश कि जे लोको कॉल करी रह्या छो ने ए कॉल नहीं करो। एक एक व्यक्तिने मैं कॉलमां आंसर नहीं आपी शकूं, छतां पण अमुक लोको जोड़े वात करेली छे अने बधाना कॉल रिसीव तो थई जता होय छे बट मारी जोड़े वात करवामां नहीं आवे। सो बधानी जे कमेंट्स अने मेसेज कर्या छे ने एमना आंसरना जवाब आपणे आ विडियोनी अंदर बधा जाणीशुं। सौथी पहेला तो टाइमिंग नथी आवतो, 12 થી 13 मिनिट थाय छे तो रनिंग छे टाइमिंगमां कई रीते कम्प्लीट करवुं। 5 किलोमीटर है 27 થી 28 मिनिट में थाय छे तो एमने टाइमिंग में 25 मिनिटनी अंदर कई रीते कम्प्लीट करूँ। सौथी पहला तो अत्यारे कॉल लेटर निकली गया है तो तमारी पासे 8 दिवस बच्या है या फिर 15 दिवस बच्या है। अमुक पासे 1 मंथ है, अमुक पासे 1.5 मंथ और अमुक लोकोने मार्च में वारो आव्यो छे एमने तो पूरेपूरो प्रॉपर टाइम मळी गयो छे जे लोकोने जस्ट कॉन्स्टेबल हशे। सो आ रीते जे लोकोने टाइमिंग मळ्यो छे, मानी लो के तमारी पासे 8 दिवस बच्या छे, टाइमिंग में नहीं आवी रह्या, गर्ल्स है या बॉयज, हवे कई रीते करूँ कि जेथी करीने 8 दिवसनी अंदर रनिंग कम्प्लीट करी शकाय। तो ज्यारे तमे ग्राउंड पर प्रेक्टिस करवा जाओ छो, सौथी पहला तो गर्ल्स है तो त्या 1600 मीटर करवानुं होय छे तो 4 राउंड त्या लगावाना होय छे। अने अमुक जे तमे कमेंट्स करो छो या फिर मेसेज कर्या छे कि कई रीते खबर पड़े कि ग्राउंड पर आपणुं रनिंग छे ए कम्प्लीट थई गयुं छे। सौथी पहला गर्ल्स छे एमने 4 राउंड लगावाना होय छे। स्टार्टिंग करी अने एंड सुधी 4 राउंड तमे कम्प्लीट करशो। 4 राउंड कम्प्लीट थशे एटले 1600 मीटर छे कम्प्लीट थई जशे। अने बॉयज छे तो ग्राउंड पर 12 राउंड होय छे अमुक जग्याए अने अमुक जग्याए 13 राउंड होय छे। तो आ कम्प्लीट करशो आटला राउंड एटले 5 किलोमीटर कम्प्लीट थई जशे। सो आ रीते होय छे। जे न्यू विद्यार्थी छे जे पहली वार फिजिकल एक्जाम आपवा जाय छे एमने आवा प्रश्नो थता हशे, ए लोकोए आई थिंक मेसेज कर्या छे। नहीं तो जे लोगोए पहला एक्जाम आपी छे ए लोकोने खबर ज छे कि 1600 मीटर कई रीते कम्प्लीट थई गयुं ए खबर पड़े अने 5 किलोमीटर कई रीते कम्प्लीट थयुं ए खबर पड़े। अने रही बात 8 दिवसनी अंदर रनिंग कम्प्लीट कई रीते करूँ 9.5 मिनिटनी अंदर, तो खास करीने ज्यारे तमे प्रेक्टिस करो छो 4 राउंड गर्ल्से लगावाना छे, बॉयसे 12 राउंड होय या 13 राउंड, तो अहींया प्रेक्टिस एवी करता होय छे कि 4 राउंड अहींया लागी गया, डेली ग्राउंड पर जाय छे, 4 राउंड लगावे छे अने 4 राउंड लगावी अने घर भेगा डायरेक्ट। तो આવી રીતે પ્રેક્ટિસ નથી કરવાની। અને બોયઝ છે મોસ્ટ ઓફ 5 કિલોમીટરની તૈયારી કરતા હોય છે, ત્યાં 12-13 રાઉન્ડ લગાવવાના છે, તો અહીંયા 6 થી 7 રાઉન્ડ ડેઈલી લગાવે છે। એક દિવસ 8 રાઉન્ડ છે તો એક દિવસ 10 રાઉન્ડ, આ રીતે પ્રેક્ટિસ નથી કરવાની, ટાઈમિંગ ન આવે આ રીતે। જ્યારે 1600 મીટર માટે તૈયારી કરો છો તો તમારે 4 રાઉન્ડ ત્યાં લગાવવાના છે। તો અહીંયા વર્કઆઉટ 8 દિવસ બચ્યા છે તો એક દિવસ તમે 15 થી 20 મિનિટ કન્ટિન્યુ કરો, ટાઈમિંગ જોવાનો નથી, એક રાઉન્ડ કેટલામાં જાય છે એ પણ તમારે ચેક નથી કરવાનું। અને ખાસ કરીને डेली वर्कआउट अलग अलग करो। एक दिवस 15 થી 20 मिनिट कर्यु, एक दिवस स्लो फास्ट करो छो तो 4 राउंड नहीं पण 5 राउंड स्लो फास्ट करवाना छे कि 100 मीटर स्पीड में गयु तो 100 मीटर स्लो करवानुं छे। अने बॉयज छे तो 5 किलोमीटरनी तैयारी करो छो ने एक दिवस तमे 25 मिनिट में तमारे कम्प्लीट करवानुं छे तो 6 થી 7 राउंड नहीं लगावाना, कंटिन्यू करो 30 मिनिट થી 45 मिनिट एक दिवस। एक दिवस आ वर्कआउट कर्युं छे तो बीजा दिवसे तमे 7 થી 8 राउंड लगावो छो तो चालशे। एक दिवस स्लो फास्ट करो 15 થી 20 मिनिट, आ रीते अलग अलग वर्कआउट करवानुं छे। वीकली वर्कआउट फॉलो करो डेली, एक दिवस कंटिन्यू रनिंग करो, एक दिवस स्लो फास्ट करो, एक दिवस 5 राउंड गर्ल्स प्रॉपर करो अने एक वीक कंटिन्यू आ रीते वर्कआउट कम्प्लीट कर्या पछी सन्डेना टाइमिंग लो। टाइमिंग लीधा पछी तमारो टाइमिंग में केटलो फेर पड़े छे तमे खुद जाते चेक करी शको छो अने 100% पड़शे जो तमे प्रॉपर वर्कआउट करो छो तो आ रीते कंईक करवानुं छे। अने खास ध्यान राखवानुं छे कि ज्यारे रनिंग प्रेक्टिस करीए छीए तो रनिंग स्टार्ट करता पहला फूल बॉडी स्ट्रेचिंग अने एक्सरसाइज करवानी छे, वॉर्मअप करवानुं छे। फूल ठंडीना लीधे डायरेक्ट दौड़वा लागशो तो पग भराई जशे। बॉयज छे तो पण जेटला बी राउंड लगावो छो, राउंड लगावीने डायरेक्ट घरे नथी जतुं रहेवानुं, फूल बॉडी स्ट्रेच करो, एक्सरसाइज करो अने पछी रनिंग वर्कआउट कम्प्लीट करो, आ रीते करवानुं छे। अने सीटअप्स लगावो कोर वर्कआउट माटे, जेनाथी तमारी कोर छे मजबूत थशे। ज्यारे पगनी ताकत फिनिश थाय त्यारे कोर वर्कआउट करेलुं हशे, कोर मजबूत हशे तो ए ज तमने काम आवशे। एमना माटे सीटअप्स करवा जोईए जेथी करीने कोर मजबूत थशे। सो आ रीते तमे रनिंग वर्कआउट अहींया प्रॉपर करशो 8 થી 10 દિવસની અંદર તો તમારો ટાઈમિંગ જે પણ આવી રહ્યો છે ને એ આરામથી 1 મિનિટ તમે એમાં ઘટાડી શકશો। અને જેટલો બી ટાઈમિંગ મળ્યો છે, અમુકને 1.5 મંથ છે, અમુકને 2 મંથ છે, જે બી ટાઈમિંગ મળ્યો હોય 15 દિવસ છે, ગર્લ્સને રનિંગ છે કમ્પ્લીટ કરવા માટે 8 દિવસ ઇનફ છે ટાઈમિંગમાં આવવા માટે।
જો બોડી વધારે છે તો તમારું વર્કઆઉટ એ ટાઈપનું હોવું જોઈએ અને થોડો ટાઈમ બી વધારે લાગી જતો હોય છે. બટ નોર્મલ બોડી છે, 5 ફૂટ હાઇટ છે, 60 કિલો વજન છે, તો એના માટે 8 દિવસ ઇનફ છે. 8 દિવસની અંદર તમે તમારું રનિંગ છે 9:30ની અંદર કમ્પ્લીટ કરી શકો છો, મતલબ 9 મિનિટે તમે આવી શકો છો આરામથી. અને બોયઝ છે જે લોકો કમેન્ટ્સ કરે છે કે રનિંગ નથી થતું, વર્કઆઉટ ગમે એવું કરીએ તો બી ફૂલ જે બી સ્લો કરી અને ફાસ્ટ સુધી તો અમે ધીમે ધીમે પહોંચ્યા, પરંતુ લોંગ રનિંગ જેટલું બી કહેશો 30 મિનિટ 45 મિનિટ કરી શકીએ છીએ, બટ 25 મિનિટની અંદર 5 કિલોમીટર કમ્પ્લીટ કરવાનો વારો આવે ને એ અમારાથી નથી થતું. તો તમે લોંગ તો કરી શકો છો, પણ મતલબ કેવું છે કે જ્યારે તમે ગ્રાઉન્ડ પર ઉતરો છો 2 થી 3 રાઉન્ડ તો એટલી સ્પીડમાં તમે મારી લીધા હશે કે પછી તમારી કેપેસિટી ધીમે ધીમે પૂરી થઈ જાય છે અને જ્યાં 5 કિલોમીટર ટકી રહેવાનું છે ત્યાં ટકી નથી રહેતા, આવું બી બનતું હોય છે. અને ખાસ કરીને આ બધું વર્કઆઉટ કર્યા પછી જ્યારે પ્રેક્ટિકલ આપણે એક્ઝામ આપવા જઈએ છીએ ફિઝિકલ કે ગ્રાઉન્ડ પર, ત્યારે કઈ બાબતનું ધ્યાન રાખવું કે જ્યારે તમે ગ્રાઉન્ડ પર જાઓ છો ત્યાં જઈ અને ડાયરેક્ટલી ગ્રાઉન્ડ પર ઉતરી અને ડાયરેક્ટલી દોડવા નથી લાગી જવાનું. અમુક લોકો શું કરશે કે જ્યારે ગ્રાઉન્ડ પર ઉતરે છે સ્ટાર્ટિંગથી એટલા ભાગે છે કે જસ્ટ 50 મીટર તમે એટલા આગળ સ્પીડમાં ભાગશો કે 50 મીટર પછી એ લોકો ધીમા એટલા પડી જશે કે અમુક ગર્લ્સને અમે ગ્રાઉન્ડ પર ચાલતા પણ જોયા છે. એટલે આ રીતે નથી કરવાનું. જ્યારે રનિંગ સ્ટાર્ટ કરો છો, પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ આપવા, ફિઝિકલ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ તમે આપો છો ગ્રાઉન્ડ પર, ત્યારે ડાયરેક્ટલી જ્યારે છે ટાઈમિંગ ઉપર સ્ટાર્ટ કરશે, બધાને એક સાથે 200 લોકોને દોડાવવામાં આવતા હોય છે, ત્યારે એકદમ સ્પીડમાં નથી ભાગવાનું. જ્યારે જાઓ છો ત્યારે એક નોર્મલ સ્પીડમાં જવાનું છે. પહેલો રાઉન્ડ તમારી કેપેસિટી પ્રમાણે નોર્મલ તમારે પૂરો કરવાનો છે. એવું નહીં કે ચલો બધાને છોડ્યા તો બધાની સાથે એકદમ સ્પીડમાં ભાગો અને 50 થી 70 મીટર આગળ જઈ અને તમે ખુદ ધીમા પડી જાઓ કે બીજો રાઉન્ડ લાગે એટલી આપણી તાકાત ન બચી હોય. તો આવું નથી કરવાનું. મોસ્ટ ઓફ ગર્લ્સ અને બોયઝ આ ભૂલ કરતા હોય છે. તો ગ્રાઉન્ડ પર જઈને આ ભૂલ ક્યારે નહીં કરતા, નહીં તો 4 રાઉન્ડ કમ્પ્લીટ બી નહીં કરી શકો અને બોયઝ છે તો 12-13 રાઉન્ડ તમે કમ્પ્લીટ નહીં કરી શકો. તો આ ભૂલ ન કરવી, અહીંયાથી પ્રેક્ટિસ કરવી. અને ગર્લ્સ છે તો ગ્રાઉન્ડ પર જાય છે અને ત્યાં જઈને ખાસ કરીને ભૂલ થાય છે કે 4 રાઉન્ડ કમ્પ્લીટ થઈ જાય તો 4 રાઉન્ડ ખબર નહીં 4 જ લગાવવાના હોય છે, છતાં બી અમુક ગર્લ્સ છે 3 રાઉન્ડ મારીને બહાર નીકળી જાય છે. કેમ કે ભૂલાઈ જાય છે, 4 રાઉન્ડમાં પણ ભૂલાઈ જાય. અને ઘણા કહે છે કે રાઉન્ડ યાદ કઈ રીતે રાખવા. તો જ્યારે તમે ગ્રાઉન્ડ પર ઉતરો છો, પહેલો રાઉન્ડ સ્ટાર્ટ થાય છે, તો પહેલો રાઉન્ડ જ્યારે સ્ટાર્ટ થાય છે ત્યારે મગજમાં એ જ હોવું જોઈએ કે આ પહેલો રાઉન્ડ હું જાઉં છું. પહેલો રાઉન્ડ પૂરો થયો, જ્યાં સ્ટાર્ટ થયો ત્યાં જ પૂરો થશે. પૂરો થાય એટલે મગજમાં હોવું જોઈએ પહેલો રાઉન્ડ પૂરો, મારો બીજો રાઉન્ડ સ્ટાર્ટ થયો. બીજો રાઉન્ડ પૂરો થાય એટલે મગજમાં હોવું જોઈએ કે બીજો રાઉન્ડ પૂરો થયો, મારો ત્રીજો રાઉન્ડ સ્ટાર્ટ થયો. આ રીતે 4 રાઉન્ડ ટાઈમિંગ મગજમાં જ યાદ રાખવાના છે. અને કોણ મારી આગળ જાય છે, કોણ મારી પાછળ જાય છે એના પર ધ્યાન નથી દેવાનું. અને ખાસ કરીને કમ્પ્લીટ કરવા માટે અમુક લોકોનું તો છે અહીંયા ગ્રાઉન્ડ ક્યારે કમ્પ્લીટ થતું જ નથી, છતાં પણ ત્યાં ગ્રાઉન્ડ પર જઈ અને ખુદના ટાઈમિંગમાં 5 કિલોમીટર છે યા 1600 મીટર પાસ કરીને આવે છે. કેમ કે ત્યાં તમને માહોલ મળી રહ્યો છે. અને ખાસ કરીને તમારા ટાઈમિંગમાં આવવા માટે એક બાબત ખાસ યાદ રાખવાની છે કે તમે જ્યારે દોડો છો, તમારી આગળ છે ગર્લ્સ હોય યા બોયઝ, તમારી આગળ ગર્લ્સ જાય છે યા બોયઝ જાય છે, એમને પકડવાની નહીં પણ એમને ક્રોસ કરવાની તાકાત રાખો. જ્યારે તમારાથી આગળ કોઈ 100 મીટર આગળ છે, 50 મીટર આગળ છે, તો તમારા મગજમાં એક જ હોવું જોઈએ કે પેલી ગર્લ્સ જાય છે એમને ક્રોસ કરીને મેં આગળ નીકળ્યું. ત્યારે તમારો ટાઈમિંગ અહીંયા આવતો હશે ને એમના ઓછા ટાઈમિંગમાં ત્યારે તમે ગ્રાઉન્ડ કમ્પ્લીટ કરીને આવશો. તો આ બાબત ખાસ ધ્યાન રાખો. અને ખાસ કરીને ગર્લ્સ અને બોયઝ અમુક લોકો છે કમેન્ટ્સ કરે છે વોચ કેવી લઈ જવા દેશે. તો સ્ટોપ વોચ છે ત્યાં અલાઉડ કરવામાં આવતી નથી. સાદી કાંડા ઘડિયાળ છે એ જ લઈ જવા દેવામાં આવશે, જે કાંટા ઘડિયાળ હોય છે, જે કાંટો ફરતો હોય છે. સ્ટોપ વોચ અલાઉડ નહીં કરે તો એ નહીં લઈ જઈ શકો. અને ઘણા ગર્લ્સ કમેન્ટ્સ કરે છે અમારો વારો તમારી જોડે આવ્યો છે તો તમારી જોડે દોડી શકે. યસ, દોડી શકશો, બટ હું ત્યાં તમને અહીંયા જે રીતે મોટિવેટ કરું છું એ રીતે ત્યાં મોટિવેટ નહીં કરી શકું. ત્યાં અલાઉડ નથી. તમારો કોલ લેટર હશે, એમની પાછળ 2 પેજ નીકળ્યા હશે, પ્રોપરલી એમાં સલાહ સૂચન આપેલા છે, કઈ બાબતનું ધ્યાન રાખવું એ બધું વાંચી લેજો. એકબીજાને સપોર્ટ કરવા માટે, મોટિવેટ કરવા માટે કહેવાનું નથી કે ચાલ ભાગ દોડ, નહીં તો એ તો ફેલ થશે જ, ભેગા તમને બી કરવામાં આવશે. આવું લખેલું જ છે ક્લિયરલી. આ બાબતનું ધ્યાન રાખવું. અને ખાસ કરીને ડાયટ પ્લાનનું પૂછે છે શું કરવું જોઈએ. સૌથી વધારે શ્વાસ ચડે છે તમને, ગ્રાઉન્ડ પર જાઓ છો, હાંફવા લાગો છો, ત્યારે એક બાબતનું ધ્યાન રાખો કે ગોળવાળું લીંબુ શરબત પીવાનું રાખો. જે શ્વાસ ચડે છે અને ઘણાનું ગળું વધારે સુકાઈ જતું હોય તો હાંફવા લાગે છે, શ્વાસ ન લઈ શકાતો હોય, તો ગોળવાળું લીંબુ શરબત પીશો એટલે ગળું નહીં સુકાય. એટલા માટે તમે દોડી શકશો અને શ્વાસ વધારે ચડવાની જે તકલીફ છે એ દૂર થશે. અને સીન પેઇન માટે તમે જે કમેન્ટ્સ કરો, સીન પેઇન માટે આઈસિંગ કરી શકો છો. અને સૌથી વધારે શૂઝમાં પ્રોબ્લેમ હોય યા પગ ધબ દઈને મૂકતા હોય ત્યારે સીન પેઇન થતું હોય છે, તો આ બાબતનું ખાસ ધ્યાન રાખો.
અને ખાસ કરીને જ્યારે તમે ગ્રાઉન્ડ પર ત્યાં રનિંગ કરવા જાઓ છો એટલે એક બાબતનું આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. પહેલાં બી કહ્યું છે, અત્યારે બી કહું છું, તમારી ફિઝિકલ ટેસ્ટ લેવાશે એટલે 200 લોકોને દોડાવશે અને સ્ટાર્ટ કહે અને સ્ટાર્ટ થાય એટલે ડાયરેક્ટલી ભાગવા નથી લાગવાનું. તમારી એક રિધમથી જ સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. 50 મીટર આગળ તમારું નોર્મલ રિધમથી જાઓ અને ત્યાર પછી ધીમે 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 સ્પીડ ડેવલપ કરવાની છે, ધીમે ધીમે સ્પીડ વધારવાની છે. એક જ જોડે બધાને છોડ્યા અને એક જ સાથે ભાગ્યા એવું નથી કરવાનું. બધા ભાગશે એટલે એકવાર તો તમને બી થશે કે આ બધા ભાગે છે તો હું બી ભાગું, પણ નથી ભાગવાનું. આપણે આપણી સ્પીડમાં ભાગવાનું છે. 50 મીટર યા 100 મીટરની આગળ જઈ અને એ લોકો ધીમા પડી જશે અને તમે એમનાથી આગળ જતા હશો. અહીંયા જ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. અને ગર્લ્સને 4 રાઉન્ડ છે, તો જ્યારે 3 રાઉન્ડ પૂરા થાય છે, ચોથો રાઉન્ડ સ્ટાર્ટ થાય છે. ચોથો રાઉન્ડ સ્ટાર્ટ કરો છો ત્યારે તમારી સ્પીડ ધીમે 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 વધવા લાગવી જોઈએ. 200 મીટર દૂર છો તમે, 200 મીટર ખબર છે કે બાકી રહ્યું છે, ત્યાં તમારી સ્પીડ એટલી વધવા લાગવી જોઈએ કે 100 મીટરે પહોંચો છો તો 100 મીટરની સ્પ્રિન્ટ લાગી જ જવી જોઈએ. જે તમારો ટાઈમિંગ છે 9:30 અહીંયા નથી થતું, તો ત્યાં તમે 9માં બી કમ્પ્લીટ કરી શકો છો જો આ રીતે ગ્રાઉન્ડ પર ઉતરીને તમે કર્યું તો. અને બોયઝ છે 12 થી 13 રાઉન્ડ જે બી ગ્રાઉન્ડમાં લગાવવાના છે ત્યાં તમે જાઓ છો તો પહેલાં તમે છે તમારી રિધમથી સ્ટાર્ટ કરો. એકદમ નોર્મલ નહીં અને એકદમ સ્પીડમાં પણ નહીં, એકદમ રિધમથી તમારી તાકાત જેટલી બી હોય એટલી પહેલી જ વારમાં લગાવી નથી દેવાની કે ચલો હું પાછળ તો દોડી નથી શકતો તો સ્ટાર્ટ જ કરું છું તો ચલો જેટલી સ્પીડ છે, જેટલા રાઉન્ડ મારાથી સ્પીડમાં જાય એટલા પહેલાં ખેંચી લઉં અને પછી ધીમે ધીમે દોડીશ. આવું નથી કરવાનું. સ્ટાર્ટ થાય ત્યારે એક રિધમથી નોર્મલ જવાનું છે, ધીમે ધીમે સ્પીડ ડેવલપ કરવાની છે. 8 થી 9 રાઉન્ડ તમારા નોર્મલ સ્પીડમાં જતા રહેશે તો 8માં 9માં રાઉન્ડથી તમારી સ્પીડ ધીમે ધીમે ડેવલપ થવી જોઈએ. કે 12 થી 13 રાઉન્ડ લગાવવાના હોય ત્યારે આપણે લાસ્ટમાં છે આપણી સ્પીડ ઘટવાને બદલે ધીમે ધીમે ઇમ્પ્રૂવ થવી જોઈએ. કેમ કે વચ્ચે તો ઓલરેડી તમે થાકી જ જવાના છો એટલે ધીમે ધીમે સ્પીડને ઇમ્પ્રૂવ કરવાની છે. 12 રાઉન્ડ લગાવો છો યા 13 રાઉન્ડ, લાસ્ટ રાઉન્ડ હોય, તમને ખબર હોય કે મારો લાસ્ટ રાઉન્ડ છે, તમારે બી છેલ્લો રાઉન્ડ ધીમે ધીમે સ્પીડ ડેવલપ કરી અને 200 મીટર બાકી હોય ત્યારથી સ્પ્રિન્ટ મારવાનું ચાલુ કરવાનું છે. આ છેલ્લી સ્પ્રિન્ટ છે તમને બહુ જ કામ આવશે. જે તમે 30 સેકન્ડ માટે ઘણા રહી જતા હોય છે, 10 સેકન્ડ યા ઘણા 5 સેકન્ડ યા 2 સેકન્ડ માટે, જો તમે છેલ્લી સ્પ્રિન્ટ લગાવી હશે 20 થી 30 સેકન્ડનો ફેર પડે છે સ્પ્રિન્ટની અંદર. તમે કેટલી તાકાતથી લગાવો છો એ તમારા પર ડિપેન્ડ છે. તો આ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખો. આ રીતે કરશો તો કમ્પ્લીટ કરી જશો. અને રનિંગ છે જસ્ટ પગેથી જ દોડાય છે એવું નથી, એક માઇન્ડ ગેમ છે. જો મનથી હારી જશો ગ્રાઉન્ડ પર તો આમ બી હારી ગયા સમજો. અને અંદરથી જ મનને જ મજબૂત કર્યું કે હું કરી જઈશ અને મને પગમાં કંઈ જ નથી થતું, કંઈ જ દુખાવો નથી થતો, હું દોડી શકું છું, હું કરી શકું છું. ખુદને મોટિવેટ કરવાના છે. જ્યારે ગ્રાઉન્ડ પર ઉતરો છો, દોડો છો ત્યારે એ ખુદને મોટિવેટ કરવાના. બીજા લોકો નહીં કરે તમને, તમારે ખુદને જ કરવા પડશે. પહેલો રાઉન્ડ ગયો, બીજો રાઉન્ડ ગયો, ત્રીજો ગયો, ચોથો ગયો, હિંમત હારવા લાગી ગયા. અંદરથી એવું બી થશે કે હવે નહીં થાય, હું નીકળી જાઉં, હું છોડી દઉં. ઘણા લોકો નીકળી બી જાય છે અને ઘણા ગર્લ્સ છે રાઉન્ડ ચાલવા બી લાગે છે, આ લોકોનું ગ્રાઉન્ડ કમ્પ્લીટ ન થાય. તો મનને મક્કમ રાખવાનું છે, ખુદને આશ્વાસન આપવાનું છે કે યસ હું કરી લઈશ, મારાથી થઈ જશે. યસ ત્રિષા, દોડવાનું તો તારે જ છે. ખુદને આ રીતે ખુદનું નામ લઈ અને ખુદને મોટિવેટ કરો કે યસ દોડવાનું મારે જ છે, મારા પગથી જ દોડવાનું છે, હું કરી લઈશ, હું હિંમત ન હારી શકું અને હું પાસ કરીશ. આ રીતે ખુદને મોટિવેટ કરતા રહો. જ્યારે ધીમા પડો છો અંદરથી એવું થાય છે કે હવે મારાથી નહીં થાય, હું અહીંયા છોડી દઉં, ત્યારે આ રીતે ખુદને મોટિવેટ કરો. યસ મારે દોડવાનું છે, હું દોડી શકું છું, હું કરી શકું છું, હું એટલી કમજોર નથી કે હું એટલો કમજોર નથી કે હું અહીંથી છોડી દઈશ, હું સ્ટ્રોંગ છું. આ રીતે ગ્રાઉન્ડ પર ખુદને મોટિવેટ કરો અંદર ને અંદર. ત્યારે જઈને તમે ગ્રાઉન્ડ કમ્પ્લીટ કરશો અને ખુદને મોટિવેટ કરશો તે વધારે કામ આવશે. આપણને બીજાએ મોટિવેટ કરેલું મોટિવેશન થોડી વાર જ રહેશે, જે હું તમને કહું છું તો થોડી વાર તમને યાદ રહેશે. તો ખુદની જાતને ગ્રાઉન્ડ પર તમે જ્યારે મોટિવેટ કરશો ને તો એ તમારી સાથે રહેશે 4 રાઉન્ડ સુધી અને બોયઝ છે તો 12-13 રાઉન્ડ સુધી. આ રીતે ખુદને મોટિવેટ કરો અને તમારું પણ ગ્રાઉન્ડ છે તમે કમ્પ્લીટ કરો. અને ખાસ કરીને જ્યારે ગ્રાઉન્ડ પર ઉતરીએ છીએ, દોડવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, તમારા ઈષ્ટદેવ છે, તમારા માતાજી છે, બધાને યાદ કરો. ગ્રાઉન્ડ પર જઈ ગ્રાઉન્ડને પગે લાગો અને પછી સ્ટાર્ટ કરો. અને બાકી તો મેં કહું જ છું હંમેશા હનુમાનજીને યાદ કરી અને ગ્રાઉન્ડ પર દોડવાનું ચાલુ કરો, ક્યારે બી ફેલ નહીં થાવ. અને મેં બહુ બધા મારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં જોયા છે કે અહીંયા ગ્રાઉન્ડ કમ્પ્લીટ નથી થતું બટ ગ્રાઉન્ડ પર જઈ અને એ લોકો પાસ થઈને આવ્યા છે. તો આઈ હોપ કે તમારા લોકોના જે બી સવાલ છે આ મારા વિડીયોની અંદર બધાને મળી ગયા હશે. છતાં બી કોઈ બી કન્ફ્યુઝન છે, કોઈ બી પ્રોબ્લેમ છે તો આ વિડીયોની અંદર કમેન્ટ સેક્શનની અંદર કમેન્ટ્સ કરીને લખજો.
કોલ મેસેજ નહીં કરતા. મેસેજ મેં કોઈ પણ નથી જોતી. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એટલા બધા તમારા મેસેજ છે અને પ્રમોશન માટે જે નંબર આપ્યા છે એમના પર તમે કોલ કરો છો. ખાલી એવું નથી કે બોಯ್સ જ કરે છે, ગર્લ્સ બી કરે છે કે ત્રિષા મેડમ જોડે વાત કરાવો. એકને વાત કરવી પોસિબલ નથી. નંબર મારા છે નહીં, પ્રમોશન માટે અલગથી છે, અલગ લોકો ઉપાડે છે, ડાયરેક્ટલી વાત નહીં થાય. જે બી કન્ફ્યુઝન છે આ વિડીયોના કમેન્ટ સેક્શનમાં કમેન્ટ્સ કરો, એમના આન્સર આપીશ અને જેન્યુન હશે એમને જ આન્સર મળશે. ખોટી ફોકટની કમેન્ટ્સ હશે તો આન્સર નહીં મળે. અને તમારા કોઈ બી સવાલ હશે એવું લાગે છે કે આમના પર વિડીયો શૂટ કરીને અપલોડ કરવો પડશે તો મેં ડાયરેક્ટલી પછી બી નેક્સ્ટ વિડીયો એમના પર લાવીશ. આઈ હોપ કે આજે જેટલા બી રનિંગ બાબતથી તમારા સવાલ હતા એમના જવાબ તમને આ વિડીયોની અંદર મળી ગયા હશે. અને આઈ હોપ કે આજનો વિડીયો બી તમને હેલ્પફુલ થશે અને પસંદ બી આવ્યો છે. પસંદ આવ્યો છે તો વિડીયોને લાઇક, કમેન્ટ, શેર, સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. જલ્દી મળીશું મારા એક ન્યૂ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી બધાને બાય એન્ડ ટેક કેર.